to local news. నేను తులసి ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆర్థిక ఇబ్బందుల అభివృద్ధి పనులను కొనసాగిస్తాం. గత ప్రభుత్వ అసంబద్ధ పాలన ఇందుకు కారణం. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ఇల్లు మంజూరు కోసం ప్రజలు ఎవరు కూడా దళారులను ఆశ్రయించవద్దని, ఎవరికి నయా పైసా ఇవ్వకూడదని సూచించారు. పార్టీలకు అతీతంగా పూర్తి పారదర్శకంగా అర్హత కలిగిన ప్రతి కుటుంబానికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు తప్పకుండా మంజూరు చేస్తామని భరోసా కల్పించారు. ప్రస్తుతం మంజూరీ పత్రాలు అందుకున్న లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వ తోడ్పాటుతో త్వరితగతిన ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోవాలని హితవు పలికారు. కాగా నగరంలో సొంత స్థలాలు లేని నిరుపేదల కోసం ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని వసతులతో కూడిన ఇందిరమ్మ కాలనీలు నిర్మించేందుకు అనువైన ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాలలో రాష్ట్ర ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ అనిల్ ఈరావత్రి, రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్, నుడా చైర్మన్ కేశవేను, రాష్ట్ర సహకార యూనియన్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ మానల మోహన్ రెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి, నిజామాబాద్ ఆర్డీఓ రాజేంద్ర కుమార్, నగరపాలక సంస్థ చైర్మన్ దిలీప్ కుమార్ తదితరులు ఉన్నారు. नया डीलर को अपॉइंट करिए आगे वाला ఎవరైనా మూడు రికార్డు తీయకపోతే ఇమీడిएटली रिमूव చేసేయండి ఫోటోలో చేయండి ఎవరైనా అనుకుంటే और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हम डीलर का क्या करें थोड़े बहुत पैसे लेके दे दो बोले नहीं देना गवर्नमेंट जितना पैसा लगा रही है आपको रुपया है मगर वहाँ पे गवर्नमेंट वो चावल के लिए 35 रुपये का खर्चा आ रहा 1 किलो को 35 रुपये खर्चा आ रहा तो वो दे दे फ्री में आपको गवर्नमेंट बर्दाश्त करे पूरा खर्चा तो उसके लिए बारीक चावल हम भी वही खाते चावल तो कोई गरीब अमीर का नहीं है सब एक ही चावल खाना ये इंदिरा गांधी जी का नारा था गरीबी हटाओ
हम सब एक है, गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं इस देश के अंदर, ये इंदिरा जी बोली। उसी तरीके से हम आपको राशन कार्ड बोल रहे थे, नया राशन कार्ड आ रहा, मगर जब तक इंतजार करने రెండు కళ్ళలాగా ముందుకు తీసుకెళ్తే తరుణంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా తన వంతు ప్రయత్నంగా ఇంత ఆర్థిక నిర్బంధం కష్టం ఉన్న ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఇస్తా ఉన్నాం, 200 కోట్లు పెట్టి ఒక్కొక్క నిధి వరకు ఒక స్కూల్ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇలా చెప్పుతూ పోతే చాలా రకాలైన అభివృద్ధి ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తా ఉన్నటువంటి తరుణంలో నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ పరంగా, పారిశ్రామిక పరంగా, విద్యా పరంగా తెలంగాణలో ఒక మేటి జిల్లాగా మార్చినందుకు మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. మనం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాము, పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేద్దాం, మనకు రావాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చుకుందామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కలిసి వచ్చే అంశం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ వేదిక ఉన్న చాలా మందికి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి, దగ్గర బంధుత్వం ఉంది, దగ్గర బంధాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి మెప్పించి ఈ జిల్లాకు రావాల్సిన విషయంలో పరిశ్రమలో కానీ అభివృద్ధి విషయంలో కానీ ముందుందాము, అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేద్దామనే మాట ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ జిల్లా కేంద్రంలో పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రభుత్వ సలహాదారులు షబీర్ అలీ, ఎమ్మెల్సీ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ జిల్లాకు వచ్చారు. ఇటీవల నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. నూతన కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన వినయ్ కృష్ణారెడ్డిని ప్రభుత్వ సలహాదారులు షబీర్ అలీ, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. కలెక్టర్ తో కాసేపు చర్చించారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పురోగతిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అర్హులైన వారికి ప్రాధాన్యత కల్పించాలన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణం పారదర్శకంగా ఉండాలన్నారు. రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం వద్ద నగర జర్నలిస్టులు వీరిని సన్మానించారు. 24 hours లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా సీరియస్ వర్క్ లో ఉన్నారు. థ్యాంక్స్ చెప్దామని పర్టికులర్ ఇంత స్పీడ్ ఎప్పుడు జరగలేదు, ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు చేసినా కాలేదు. అంటే కలెక్టర్, ఆర్డీఓ, తహసీల్దార్ బీసీలు కమిట్మెంట్ తో పోరాటం చేయకపోతే ఇప్పుడున్న బీసీ రిజర్వేషన్లు తగ్గుతాయని రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్ కృష్ణయ్య అభిప్రాయపడ్డారు. బీసీల కోసం అన్ని సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు ఇవ్వాలన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం జాగృతి అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ కవిత రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్ కృష్ణయ్య మద్దతు కోరడానికి ఆయన స్వగృహానికి చేరుకున్నారు. కృష్ణయ్య కలిసి కవిత ముచ్చటించారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో కృష్ణయ్య, కవితలు మాట్లాడారు. ప్రభుత్వానికి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలనే చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు. బీసీల కోసం కవిత ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నారు. కవితకు బీసీలు అండగా ఉండాలన్నారు. బీసీలు పోరాటం చేసే చారిత్రక సందర్భం వచ్చిందన్నారు. బీసీలకు 75 ఏళ్లుగా అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు. కవిత బీసీ కాకపోయినా బీసీల కోసం పోరాడుతున్నారని కృష్ణయ్య పేర్కొన్నారు. ప్రజా ఉద్యమం చేయకపోతే బీసీల హక్కులు నెరవేరవన్నారు. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల కోసం ఎవరు ఉద్యమం చేసినా బీసీలు మద్దతు ఇవ్వాలన్నారు. బీసీలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం చూస్తుందన్నారు. బీసీలు ఉద్యమం చేస్తేనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దిగి వస్తాయన్నారు. జూలై 17న జరిగే జాగృతి రైలు రోకోకు ఖచ్చితంగా మద్దతు ఇస్తామన్నారు. యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ నుండి ఒక డెలిగేషన్ అంతా కూడా పెద్దలు, గౌరవనీయులు 45 సంవత్సరాలకు పైచిలకు మరి బీసీ ఉద్యమాలలో, బహుజనుల ఉద్యమాలలో, ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాలలో అన్నిట్లో కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా 50 మంది ప్రజలు గుర్తుపట్టేటటువంటి నాయకుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు ఆర్ కృష్ణయ్య గారిని మరి మేమందరం కూడా యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ నుంచి, తెలంగాణ జాగృతి నుండి కలిసి వారి మద్దతు కోరడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కూడా మరి కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో దాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి మేము పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ప్రధానమైనటువంటి అంశం 42% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు ఇచ్చినాకనే లోకల్ బాడీకి వెళ్లాలనేటటువంటి అంశం. ఆ అంశం మీద ప్రధానంగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. దాని ఫలితంగా అసెంబ్లీలో 2 బిల్లులు కూడా పెట్టి మరి పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ అసెంబ్లీలో బిల్లులు పెట్టి పాస్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి
ఆర్టికల్ 243 క్లాజ్ డి ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటే జీవో ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ యొక్క బీసీల ప్రేమను కేవలం మాటల వరకే పరిమితం చేస్తూ చేతలలో చూపించకుండా అవకాశం ఉండి కూడా మరి రిజర్వేషన్ కల్పించకుండా నెపం మొత్తం మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర పంపించినామని చెప్పి నెపమంతా కూడా రాష్ట్రపతి గారి మీద తోసేసి బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎన్నికలకు వెళ్లేటటువంటి ప్రణాళిక రచించడం చాలా శోచనీయం. రేపు కేబినెట్ సమావేశం జరుగుతున్నది. ఆ కేబినెట్ సమావేశంలో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మరి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారని చెప్పి ప్రభుత్వం లీకులు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తున్నాం. మరి అందుకోసమే పెద్దల కృష్ణయ్య గారిని కలిసి ఈ యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక విధానాన్ని తప్పకుండా మనందరం కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. సాధన కోసము 9వ షెడ్యూల్ కోసం పోతాయి. అవి అన్ని పక్కదారి పట్టించి ఇష్యూ డైవర్ట్ చేసి పెంచాలనే చిత్తశుద్ధి ప్రభుత్వానికి ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు జీవో ఇవ్వాలి. జీవోను ఛాలెంజ్ చేస్తే మీరు కొట్లాడతారు, మేము కొట్లాడతాం, అన్ని పార్టీలు కూడా కొట్లాడతాయి. ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా మారిపోతుంది. ఇష్యూ మీ మీద ఎందుకు బదనాం చేసుకుంటారు? మీరు నిజంగా పెంచాలని ఇప్పుడు మీ మీద బదనాము, మీరు చిత్తశుద్ధి లేదు ప్రభుత్వానికి. మీకు వెన్సిది జీవో తీసి 42% ఎన్నికలకు పోతే మీ మీద బ్లేమ్ ఉండదు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఎవరైనా పోతే అక్కడ కేసు గెలిచే అవకాశం ఉంది. గతంతో ఇప్పుడు భిన్నమైన పరిస్థితి. జనాభా లెక్కలు ఉన్నాయి. అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ అయింది. 50% క్యాప్ ఏదైతే సీటింగ్ ఉందో అగ్రవర్ణాలకు 10% ఇచ్చినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ లో కామెంట్ చేసింది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సరైన జనాభా లెక్కలు, సరైన కారణాలు ఉంటే రిజర్వేషన్లు పెంచుకోవచ్చని తీర్పిచ్చింది. కాబట్టి బలమైన అడ్వకేట్లను ఇచ్చి గెలిపిస్తే గెలుస్తారు. కార్మిక హక్కుల రక్షణ కోసం బలమైన ఉద్యమాలు నిర్మించాలని ఉన్నత విద్యా మండలి మాజీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి అన్నారు. పోరాటాల వల్లనే హక్కులు దక్కుతాయని, కార్మిక హక్కుల రక్షణ కోసం బలమైన ఉద్యమాలు నిర్మించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు. ట్రేడ్ యూనియన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ రాష్ట్ర మహాసభలో భాగంగా నగరంలోని ఆర్ఎన్ ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రతినిధుల సభ జరిగింది. ముందుగా టీయూసీ ఎజెండాను రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వనమాల కృష్ణ ఆవిష్కరించడం జరిగింది. అనంతరం జరిగిన ప్రతినిధుల సభలో ఉన్నత విద్యా మండలి మాజీ చైర్మన్, మహాసభల ఆహ్వాన సంఘం అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేస్తూ పోరాటాల వల్లనే హక్కులు దక్కుతాయని, కార్మికుల హక్కుల రక్షణ కోసం బలమైన ఉద్యమాలు నిర్మించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు. కార్పొరేట్ కంపెనీలే కాకుండా ప్రభుత్వాలు సైతం శ్రమ దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులందరికీ కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలన్నారు. కార్మికులకు ఉద్యోగ ఆరోగ్య భద్రత కల్పించడం ప్రభుత్వాల బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక గొప్ప సమాజ నిర్మాణం కోసం ఈ మహాసభల వేదికగా చర్చ జరగాలని, ఆ వైపుగా భవిష్యత్ కార్యాచరణను రూపొందించుకుంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సామ్రాజ్యవాద శక్తులతో మతోన్మాద శక్తులు కలిసి దేశాన్ని పీడిస్తున్నాయని టీయూసీఐ ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు అమరీష్ పటేల్, రాష్ట్ర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వనమాల కృష్ణ, కె సూర్యంలో అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మికుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధరల పెరుగుదల, ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడంతో పేద మధ్యతరగతి ప్రజల పరిస్థితి దారుణంగా మారిందన్నారు. ప్రపంచాన్ని సామ్రాజ్యవాదం పీడిస్తుంటే మన దేశాన్ని సామ్రాజ్యవాద శక్తులతో కలిసే మతోన్మాద శక్తులు పీడిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాలస్తీనా, గాజా, ఇరాన్లపై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధోన్మాద దాడులను ఖండిస్తున్నామన్నారు. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం భారత ప్రజల ప్రయోజనాలను అమెరికాకు తాకట్టు పెడుతుందని ఆరోపించారు. మోడీ ప్రభుత్వ ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మికుల్ని చైతన్యం చేస్తామన్నారు. దేశంలోని 40 కోట్ల మంది కార్మిక వర్గం మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలను తీవ్రంగా నిరసిస్తుందన్నారు. వచ్చే నెల 9న కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మె ద్వారా మోడీ ప్రభుత్వానికి కార్మిక శక్తిని తెలియజేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో టీయూసీఐ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఎం నరేందర్, ఎస్ఎల్ పద్మ, ఎం హన్మేష్, రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శులు కె రాజన్న, జి రామయ్య, సి వెంకటేష్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం సుధాకర్, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు వెంకన్న, రాజేశ్వర ముత్తన్న, మల్లేష్ సత్యక్క, రమేష్, యాకూబ్ షావలి, వెంకట్ రెడ్డి, అశోక్, సాంబశివుడు, కిరణ్, ప్రసాద్, హనుమంతు, రాజు, దేవదానం, రామ్ లక్ష్మణ్ తదితరులు మరియు వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చిన ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర మహాసభలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరగటం చాలా సంతోషకరం. నిన్న జరిగినటువంటి ఊరేగింపు బహిరంగ సభ గొప్ప సందేశాన్ని కార్మిక లోకానికి, ప్రజా
ఉండటం నాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది. అందులో నిజామాబాద్ జరుపుకోవడం ఇంకా ఆనందం. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే దేశంలో, ప్రపంచంలో, రాష్ట్రంలో ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, కార్మిక వర్గ వ్యతిరేక విధానాలు అనేటువంటి చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. మీరందరూ గమనిస్తున్నారు రోజు మీడియాలో. అమెరికాలో నో కింగ్ మూమెంట్ అనేది విపరీతంగా చాలా విస్తృతంగా జరుగుతూ ఉంది. ఒక పక్కన ఇరాన్పై యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. మన దేశంలో కార్మిక వ్యతిరేకమైనటువంటి లేబర్ కోడ్ రావటం వల్ల ఇంతవరకు భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి కనీస సౌకర్యాలు, అది ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ కావచ్చు, ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ కావచ్చు, లేదా మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ కావచ్చు, పెన్షన్ యాక్ట్ కావచ్చు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాక్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నిటినీ కూడా పక్కన పడేసి కార్మికుల యొక్క ఐడెంటిటీనే ప్రమాదంలో పెట్టి కార్మికుల యొక్క డిఫినేషన్ను మార్చి కేవలం కాంట్రాక్టర్ల లేదా కార్పొరేట్ యజమాన్యానికి అధిక అధికారాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక పెడధోరణులు ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఈ మహాసభ భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన కనీస హక్కులైన కార్మిక వర్గానికి అందేటట్టుగా ఆలోచించి సమీకరించి ప్రజల్ని చైతన్యం చేసి సాధించుకోవాలి. ప్రజలే కాదు यूसीआई का आज जो स्टेट कॉन्फ्रेंस तेलंगाना स्टेट यहाँ पे ये स्टेट कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है मजदूर आंदोलन में जिस तरीके से केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने 4 मजदूर कोड लाया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खुलेआम पे छूट दी गई, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को डिनाई किया जाता है, न्यूनतम वेतन जो 27,000 होना चाहिए, ये सभी मसलों को लेके ये स्टेट कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस स्टेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मजदूर आंदोलन जिस तरीके से आज कुचलने का सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है और उसी जगह पे राज्य सरकार ने यहाँ पे आउटसोर्सिंग पॉलिसी लाई है और बीडी मजदूर से लेके जो अलग अलग क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन हम लोग तीव्र बनाएंगे और इसके खिलाफ हम लोग का संघर्ष आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से जो मिनिमम वेज उसका जो रिवीजन है वो काफ़ी सालों से ये किया नहीं है राज्य सरकार, तो हम ये स्टेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ప్రతి సంవత్సరం పాఠశాల సెలవులు ముగిసి పునః ప్రారంభం నాటికి బస్సుల ఫిట్నెస్ పై రవాణా శాఖ అధికారులు శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. జిల్లాలో 890 వరకు స్కూల్ బస్సులు ఉండగా 90 బస్సుల వరకు ఫిట్నెస్ కు రాలేదని మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాహుల్ తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా పరిధిలో గ్రామీణ స్థాయి నుండి వెలసిన ప్రైవేట్ పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల రవాణా సౌకర్యం కోసం బస్సులను నడుపుతున్నారు. పిల్లలను బడికి అటు తర్వాత ఇంటికి చేర్చే బస్సులు మంచి కండిషన్ ఉండాలని ఆర్టీ అధికారులు తనిఖీలు జరుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా బస్ ఫిట్నెస్ ని గుర్తించి ధృవపత్రం అందిస్తూనే బస్సు మంచి కండిషన్ లో ఉందని నిర్ణయిస్తున్నారు. బస్సు ఇంజన్, బ్రేక్, టైర్లు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్, గ్రిల్స్, ఫుట్ బోర్డ్, ఫైర్ సేఫ్టీ అన్ని హంగులు పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే వాటికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. 90 బస్సులు ఫిట్నెస్ కు రాలేదని వచ్చిన బస్సులను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. అధికారుల తనిఖీ సమయంలో ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ లేకుంటే బస్సులను సీజ్ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు మేము జూన్ 12 నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన సందర్భంగా అన్ని రకాల బస్సులు ఫిట్నెస్ గురించి మేము అంటే యాక్చువల్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో 790 వెహికల్స్కు 700 వెహికల్స్ ఫిట్నెస్ అయిపోయాయి. ఒక 90 వెహికల్స్ వరకు మా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఫిట్నెస్ కానీ ఉన్నాయి. అందులో వివిధ కారణాల వల్ల ఫిట్నెస్ చేయించుకోలేకపోయేది అనుకుంటున్నాము. ఇంకా 15 సంవత్సరాలకు దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ 6 నెలలు కానీ 3 నెలలు కానీ ఇలా నియర్ బై ఉంటే 15 ఇయర్స్ వాళ్ళు ఫిట్నెస్కు రారు. అవి 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ఉండదు కాబట్టి ఆ బండ్లు ఉండొచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాము. ఏవైతే ఆ 90 వెహికల్స్ ఉన్నాయో ఆ అన్ని వెహికల్స్ స్కూల్ యాజమాన్యాలకు ఫోన్ చేసి కరెక్ట్ రీజన్ కనుక్కొని మేము చూస్తామండి. ఒకవేళ ఫిట్నెస్ లేని బస్సులు ఒకవేళ తిరిగితే మాత్రం మేము అన్ని బండ్లు సీజ్ చేస్తామండి. దీంట్లో ఎన్ని స్మాల్ బస్సులు ఉన్నాయి సార్, లాంగ్ బస్సులు? అట్లా కేటగిరీ వైజ్ ఏమిటి అన్నీ మినిమం 30 సీటర్ నుంచి 50-55 సీటర్ వరకు ఉంటాయండి. మినీ బస్సులు ఉంటాయి, మామూలుగా లాంగ్ బస్సెస్ ఉంటాయి.
అంటే ఎటువంటి కండిషన్స్ మేము ఫిట్నెస్ చూసేటప్పుడు అన్ని రకాలుగా చూస్తామండి. బండి టైర్ల కండిషన్, ఇంజన్ కండిషన్, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, పార్కింగ్ లైట్స్, సైడ్ విండోస్కు గ్రిల్ కూడా చూస్తాము. ఫుడ్ బోర్డు చూసుకుంటాము, ఎందుకంటే హైట్ తక్కువ ఉండాలి. దాని నామ్స్ ప్రకారము ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉన్నదా లేదా, ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ సంబంధించినవి, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ డోరు, అవన్నీ సీటు, అన్ని రకాలుగా మేము అన్నీ పరిశీలించి క్షుణ్ణంగా అవి ఫిట్ అయితేనే మేము ఫిట్నెస్ ఇస్తామండి. అంటే మన దృష్టిలో ఉన్న ఇప్పుడు కొన్ని బస్సులు చూస్తే గ్రిల్స్ ఇక్కడ లేవు, ఎమర్జెన్సీ కిట్ లేదు, ఫైర్ సేఫ్టీ కూడా కనబడుతుంది. అదే అటువంటి బస్సులు ఇప్పుడు మేము రిజెక్ట్ చేసిన బస్సులలో ఉన్నాయండి. అటువంటి ఏదన్నా మా దృష్టికి వస్తే మాత్రం మేము దాని మీద కేసులు బుక్ చేస్తాం. రోడ్డు మీద ఒకవేళ అటువంటి బస్సులు కనుక కనబడితే దానిపైన యాజ్ పర్ ఎంబీ యాక్ట్ ప్రకారం మేము దాని మీద కేసులు కూడా బుక్ చేస్తాం. డ్రైవర్లకు ఎలాంటి శిక్షణ వాళ్ళని ఏ విధంగా? డ్రైవర్లు అంటే స్కూల్ స్టార్ట్ కాకముందు మేము అందరి స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్లకు ఒక అవగాహన సదస్సు చేయడం జరిగింది. బోధన్ను, ఆర్మూరు, నిజామాబాద్ కూడా రెండు సార్లు చేయడం జరిగిందండి. మేము అంటే పిల్లలను భద్రత ఎలా తీసుకెళ్ళాలి దాని మీద అవగాహన కల్పించాము. వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే దాని మీద స్కూల్ డ్రైవర్ల అందరికీ అవగాహన సదస్సు జరగడం జరిగింది. జిల్లాకు మంజూరైన నవోదయ పాఠశాల ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి ఆరంభించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. స్వంత భవన నిర్మాణం జరిగేంత వరకు తాత్కాలికంగా ఇదివరకు కేంద్రీయ విద్యాలయ కొనసాగిన భవనం మరమ్మతులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో 2 నవోదయ పాఠశాలలు మంజూరయ్యాయి. నిజామాబాద్ కు మంజూరైన జవహర్ నవోదయ పాఠశాలను జగరన్పల్లిలో స్థల సేకరణ జరిపారు. పాఠశాల భవన నిర్మాణం జరపాలంటే ఇప్పటికిప్పుడు పూర్తి అయ్యే పని కాదు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి తరగతులను ప్రారంభించడానికి పూర్తి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కేంద్రీయ విద్యాలయం కొనసాగిన భవనంలో నవోదయ పాఠశాలను నడిపించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అందుకుగాను పూర్తి స్థాయిలో మరమ్మతు పనులు జరుపుతున్నారు. తరగతి గదులు, హాస్టల్ గదులు, భోజనం గదులను సిద్ధం చేశారు. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్, విద్యార్థులకు కావలసిన సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. 2 సెక్షన్లలో కలిపి మొదటి సంవత్సరం 80 మంది విద్యార్థులకు ప్రవేశం కల్పించనున్నారు. పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. జూలై మొదటి వారం లేదా ఈ నెల చివరి వారంలో తరగతులు మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ప్రభుత్వ జిల్లా విద్యా శిక్షణా సంస్థలో జూలై 1 నుండి తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి. అధ్యాపక సిబ్బంది కొరత కాస్త కళాశాలను వేధిస్తోంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగుల నియామకం కాకపోవడంతో ఇటువైపు రావడానికి విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యను బోధించే అధ్యాపకులు 2 విధాలు. బీఈడీ పూర్తి చేసి ఒక సబ్జెక్టులో ప్రావీణ్యం కలిగిన వారిని స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా పరిగణిస్తూ హై స్కూల్లో విద్యను బోధిస్తారు. డిగ్రీ అనంతరం బీఈడీ చేసిన తర్వాత టెట్, డిఎస్సిలో క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఇంటర్ తర్వాత త్వరగా ఉద్యోగంలో స్థిరపడే అవకాశం కోసం ప్రైమరీ పాఠశాల ఉద్యోగులు ఎస్జిటిలుగా వీరిని పరిగణిస్తారు. నిజామాబాద్ నగర శివార్లోని మల్లారంలో భావి భారత విద్యార్థులను తయారు చేసే ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కేంద్రం ఇక్కడ ఉంది. ఇందులో సీట్ రావడానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి అర్హత సాధించిన వారు ఆన్లైన్ లో ఏ కళాశాలలో సీటు కావాలో ఆప్షన్ ద్వారా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉపాధ్యాయుల నియామకం జరగకపోవడంతో డైట్ కళాశాలలో చేరేందుకు సుముఖత చూపడం లేదు. ఇటీవల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం దసరా కానుకగా డిఎస్సి ద్వారా పోస్టులను కేటాయించారు. ఈ సంవత్సరం పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థులు భర్తీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. నిజామాబాద్ జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థలో తెలుగు, ఉర్దూ, ఆంగ్ల మాధ్యమాలలో ఒక్కొక్క మాధ్యమంలో 50 మందికి ప్రవేశం కల్పిస్తారు. కానీ పూర్తి స్థాయి అధ్యాపకుల కొరత దీన్ని వేధిస్తోంది. అందుకే విద్యార్థులు మరో కళాశాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గతంలో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ పట్టేదే. కానీ ఈ సంవత్సరం వేగంగా అడ్మిషన్ కల్పించడానికి కసరత్తు చేస్తున్నారు. జూలై నుండి తరగతులు మొదలు అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు డైట్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. కానీ అధ్యాపక సిబ్బంది కొరత వల్ల కొన్ని పాఠశాలల నుండి డిప్యూటేషన్ పై ఉద్యోగులను తీసుకుని బోధన జరిపిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇంత పెద్ద కళాశాలలో 2 రెగ్యులర్ సిబ్బంది ఉన్నారు. ప్రిన్సిపాల్, సూపరింటెండెంట్ తప్ప మిగతా సిబ్బంది అంతా కాంట్రాక్ట్, ఒప్పంద అధ్యాపకులే ఉండటం వల్ల ఈ కళాశాలలో చేరడానికి విద్యార్థులు సుముఖత చూపడం లేదు అని తెలిసింది. కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, మిగతా సిబ్బంది అంతా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్నారు. డిప్యూటేషన్ వల్ల అధ్యాపకులు ఇక్కడికి వస్తే పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు ఉండరు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పునరాలోచన జరిపితే తప్ప శాశ్వత పరిష్కారం లభించే అవకాశం లేదు అనేది వాస్తవమే. 12 జూన్ నాడు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయింది. 1 జూలై ఏమో మనం కొత్త గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ వస్తారు. అయితే ఈ మధ్య ఫ్యాకల్టీ సమస్య ఉందని మీరు అంటున్నారు, ఆ మాట వాస్తవమే. అయితే మేము డిఓ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల డిఓ గారు కూడా ఇక్కడ ఈ కాలేజీ సభ్యుడు ఎంప్లాయీ కాబట్టి వారు కూడా సమస్యను అర్థం చేసుకొని
మాకు ఈ లోకల్లో ఎవరైతే మొన్న ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిఆర్పీస్ ఉన్నారో, ఎవరైతే డిఎల్ఎడ్ క్లాసెస్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారో అట్లా ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒకరు చొప్పున వారు మాకు డిప్యూటేషన్ ఇచ్చారు టెంపరీగా. అంటే గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకునే వరకు ఆ సమస్య తీరేటట్టుగా మాకు లోకల్ టీచర్స్ను డిప్యూటేషన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇప్పుడు క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా నడుస్తున్నాయి సార్. అది టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. బహుశా రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా అవుతుండొచ్చు. మొన్న కమిషనర్ గారు కూడా ఒక మీటింగ్లో చెప్తున్నారు. అది వారు గతంలో కూడా టీఎస్పీఎస్సీలు పనిచేసి ఇక్కడ మనకు డైరెక్టర్గా వచ్చారు. అది ప్రాసెస్లో ఉందని చెప్పారు. బహుశా ఈ సంవత్సరము రెగ్యులర్ లెక్చరర్స్ కూడా అంటే 100% కాదు 70% భర్తీ అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే ఉగ్రవాదాన్ని అడ్డుకోగలమని సిపిఎం నగర కమిటీ పేర్కొంది. యుద్ధాలు ప్రపంచ శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తాయని సిపిఎం నగర కార్యదర్శి సుజాత అన్నారు. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఎం నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక గాంధీ చౌక్ నుండి భగత్ సింగ్ చౌరస్తా వరకు పహల్గామ్ ఉగ్ర దాడిలో మరణించిన ప్రజలకు వీర జవాన్లకు నివాళి అర్పిస్తూ క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఎం నగర కార్యదర్శి సుజాత మాట్లాడుతూ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో మాత్రమే దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించగలమని, యుద్ధాలు ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉన్న శాంతికి వికాసం కలిగిస్తాయని అన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం వైఫల్యం కారణంతో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగిందని, దాదాపుగా 26 ప్రాణాలు కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడిన ప్రభుత్వం ఒక్క ఉగ్రవాదిని కూడా పట్టుకోలేదని, దీనిపై అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుందన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ జోక్యంతోనే యుద్ధం ఆగిపోయిందని ప్రచారం జరుగుతుందని, వాస్తవాలు దేశ ప్రజలకు తెలియాలంటే ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు పెట్టి ప్రధానమంత్రి మోడీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర కార్యవర్గ సభ్యురాలు అనిత, నగర కమిటీ సభ్యురాలు దీపిక, రేఖ, సతీశిల, అస్మిత, జ్యోతి, కళ, సునీత, రాజు, దినేష్ తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే భారతదేశం యుద్ధం జరుగుతుంటే ఇండియా పాకిస్తాన్కి ఆ యుద్ధాన్ని నేను ఆపేలాని ట్రంప్ చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక్కసారి కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇది యుద్ధము మా భారతదేశం యుద్ధాన్ని మేము ఆపాలని ప్రయత్నం చేశామని నరేంద్ర మోడీ చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే విదేశీలకు తొత్తులుగా బడా నవాబులకు తొత్తులుగా పనిచేస్తున్నారు తప్ప భారతదేశం మీద ప్రేమతో కాదు అనేది మనకి ఈ సందర్భంగా మనకి గుర్తించబడ్డది. ఎక్కడైతే దాడులు జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి పరామర్శించిన పాపన పోలేడు. కానీ పక్క రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ల కోసం మాత్రం ప్రచారానికి వెళ్ళిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, నిజంగా భారతదేశం మీద ప్రేమ ఉంటే హిందువులు అని ఏదైతే నువ్వు చెప్పుకొని బ్రతుకుతున్నావో ఆ హిందువుల పట్ల నీకు నిజంగా ప్రేమ ఉంటే 83% ఉన్న హిందువులకు ఎందుకు బళ్ళు కట్టివ్వట్లేదని మేము ఈ సందర్భంగా అడగదలుచుకున్నాం. ప్రతి గల్లీలో 10 గుళ్ళు కాదు ఒక బడి కట్టమని అడుగుతూ ఉన్నాము. విద్య, వైద్యం ప్రతి గల్లీలో కూడా హాస్పిటల్ కట్టమని అడుగుతున్నాం. విద్య, వైద్యం, ఉద్యోగం కోసం నిరుపేదల కోసం పనిచేయమని చెప్తా ఉన్నాము. నువ్వు హిందూ అని ఏదైతే చెప్తున్నావో 83% ఉన్న హిందువులు ఎలాంటి ప్రమాదంలో ఎందుకున్నారో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నైజాం నవాబులు పరిపాలించినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదైతే భారతదేశము ప్రమాదంలో లేదో ఇప్పుడు నువ్వు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ప్రమాదం ఉందో అది నువ్వే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని సందర్భంగా మేము అడగలుగుతున్నాం. శాంతియుతంగా ఏదైతే పహల్గామ్ దాడులు జరుగుతున్నాయో వాటిని ఆపి అసెంబ్లీలో అందరూ నిర్ణయం తీసుకొని శాంతియుత ప్రశాంతత ఏర్పడే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. లేదంటే పెద్ద ఎత్తున షాక్ సర్క్యూట్ తో బాటా షోరూమ్ లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో భారీ ఆస్తి నష్టం జరిగినట్టు అంచనా వేశారు. బాన్సువాడ పట్టణంలోని ప్రముఖ బాటా షోరూమ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. షోరూమ్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగే పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఈ దుర్ఘటనకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. షోరూమ్ లోని ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ లో లోపం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏర్పడి మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని
మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే షోరూంలో వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లనే షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయని స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బంది అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని సమాచారం. షోరూంలోని చెప్పులు, ఇతర సామాగ్రి మాత్రం పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. నష్టం అంచనా వేస్తున్నారు. ఇన్ఛార్జ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ మదన్ని ఏమైందంటే ఈరోజు అనుకోకుండా మన బాన్సుడ పట్టణం నందు బాటా షోరూమ్ నందు ఏసీ వల్ల అది షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది. దీనికి సరైన వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లనే అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. సరైన వైరింగ్ కానీ వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీనికి బాన్సుడ అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరియు స్టాఫ్ అంతా కలిసి మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చాము. రాష్ట్ర షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు ఈ నెల 30 వరకు జరగనున్నాయి. పిస్టల్, రైఫిల్, ట్రాప్, స్కిట్, డబుల్ ట్రాప్ విభాగాల్లో 1250 మంది షూటర్లు పోటీలో పాల్గొనున్నట్టు తెలంగాణ రైఫిల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అమిత్ సంఘి తెలిపారు. ఈ నెల 21 నుంచి 30 వరకు గచ్చిబౌలిలోని షార్ట్ షూటింగ్ రేంజ్ లో 11వ రాష్ట్ర షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు షురూ కానున్నాయని తెలంగాణ రైఫిల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అమిత్ సంఘి తెలిపారు. పిస్టల్, రైఫిల్, ట్రాప్, స్కిట్, డబుల్ ట్రాప్ విభాగాల్లో 1250 మంది షూటర్లు పోటీలో పాల్గొననున్నారని చెప్పారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో తొలిసారి ప్రతి విభాగంలో యూత్ కేటగిరీ ప్రవేశపెట్టినట్టు తెలంగాణ రైఫిల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అమిత్ సంఘి వెల్లడించారు. ఈ పోటీలో సత్తా చాటిన షూటర్లను జాతీయ స్థాయి ఛాంపియన్షిప్ కు ఎంపిక చేయనున్నామన్నారు. పోలీసుల మానసిక ఉల్లాసానికి క్రీడలు అవసరమని సిపి సాయి చైతన్య అన్నారు. పోలీస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ పోటీలను ఆయన ప్రారంభించారు. పోలీసుల మానసిక ఉల్లాసానికి క్రీడలు అవసరమని నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ పి సాయి చైతన్య అన్నారు. నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నగరంలోని పోలీస్ మైదానంలో అన్ని విభాగాలైన నిజామాబాద్ సబ్ డివిజన్, ఆర్మీ సబ్ డివిజన్, బోధన్ సబ్ డివిజన్, ఆర్మీ రిజర్వ్ విభాగం, అలైడ్ బ్రాంచ్ లో హోమ్ గార్డ్స్ విభాగం మొదలగు విభాగాల మధ్య పోలీస్ క్రికెట్ మ్యాచ్లు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ బస్వరెడ్డి, ఏఆర్ అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ రామచంద్రరావు, నిజామాబాద్ ఏసీపీ రాజవెంకట్ రెడ్డి, బోధన్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్, ఆర్మూర్ ఏసీపీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి, సిఐలు, ఆర్ఐలు, ఎస్ఐలు, ఆర్ఎస్ఐలు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్న అభివృద్ధి పనులను కొనసాగిస్తాం. గత ప్రభుత్వ అసంబద్ధ పాలన ఇందుకు కారణం. నూతన కలెక్టర్ను కలిసిన నాయకులు ఇందిరమ్మ ఇంటిలో పారదర్శకత పాటించాలని సూచనలు. బీసీల సంక్షేమం కోసం కలిసి వస్తాం. జాగృతి అధ్యక్షురాలితో ఎంపీఆర్ కృష్ణయ్య వెల్లడి. కార్మిక హక్కుల రక్షణ కోసం బలమైన ఉద్యమాలు అవసరం. టీయూసీఐ ప్రతినిధుల సమావేశంలో ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి స్పష్టం. స్కూల్ బస్సుల ఫిట్నెస్ పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు. తనిఖీల్లో పట్టుపడితే వాహనాలను సీజ్ చేస్తామని అధికారుల హెచ్చరిక. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ లోకల్ న్యూస్. మన ఊరు మన వార్త.